جی ناظرین، اس ٹائم ہم موجود ہیں کیمبرج کونسل جسی یونیورسٹی کے قریب ایک ادارہ ہے جو کہ آئٹس میں آپ کو آن لائن بھی جو ایجوکیشن دے رہا ہے، اور یہاں پہ بھی ان کے پاس کافی ماشاءاللہ جگہ ہے جہاں پہ یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے آئٹس کی ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں عثمان فاروق جو یہاں کے آنر ہیں، اور ماشاءاللہ گڈ لکنگ ہے، دیکھنے میں تو ماڈل لگتے ہیں، لیکن انہوں نے زیادہ کرکٹ کھیلی ہے۔ کرکٹ میں بابر کے ساتھ بھی انہوں نے کھیلا ہے، اور سعید اجمل کے ساتھ بھی یہ ان کا کافی وقت گزرا ہے۔ اور ان سے آئیے آج بات چیت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے فیصل آباد کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، کیونکہ انہوں نے کم عمری میں اتنے اعزازات حاصل کر لیے ہیں کہ یہ فیصل آباد کے لیے ایک فخر کا مقام ہے۔ جی السلام علیکم فاروق، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی میم، میں خیریت سے ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ آپ اپنی جرنی تھوڑی سی بتائیے گا کہ آپ نے کہاں سے سٹارٹ کیا؟ آپ نے کرکٹ بھی کھیلی، آپ نے ماڈلنگ بھی کی، اور پھر آئٹس کی طرف آئے، پھر آسٹریلیا سے پڑھ کے بھی آپ آئے ہیں، تو اتنی چھوٹی عمر میں اتنا کچھ آپ نے گین کر لیا۔ آپ بتائیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، آپ ہمیں اپنی باتیں بتائیں۔ جی ضرور، میں یہ بتاتا ہوں۔ میں نے جی 2012 میں اپنی میٹریکولیشن کمپلیٹ کی، اور جب میں نے اپنی میٹریکولیشن کمپلیٹ کی تو میں صرف 14 سال کی عمر میں نے اپنی میٹریکولیشن کو کمپلیٹ کیا، اور پھر میں نے ایف ایس سی گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ آف سائنس کالج سے کی۔ اس کے بعد پھر میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں داخلہ لے لیا ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں۔ اس کے ساتھ ہی میں ٹیچنگ کر رہا تھا تقریباً 2013-14 سے۔ ساتھ ہی ہمارے کونسل نے مجھے ایک اپرچونٹی دی، انہوں نے کہا کہ آپ کیا آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل، اگر مجھے موقع ملا تو میں جانا چاہوں گا۔ تو پھر میں آسٹریلیا کے لیے آئی یوزڈ ٹو لیو ان کینبرا، میں کینبرا میں تھا، وہاں پاکستان کا نام روشن کیا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کہاں سے ہیں، مجھے یہ سکھا کے بھیجا تھا کہ آپ نے جا کے کہنا ہے کہ میں پاکستان سے نہیں ہوں، میں انڈیا سے ہوں، کیونکہ پاکستانیوں سے لوگ تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں۔ لیکن میں نے وہاں جا کے کہا کہ میرے اندر جو بلڈ گروپ ہے وہ بھی پی پازیٹیو ہے، یعنی پاکستان پازیٹیو۔ تو ساتھ ہی اس کے 2016 میں نے ڈسٹرکٹ کھیلا۔ بابر اعظم صاحب میرے کلاس میٹ ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اکٹھے پریکٹس کی، اور سعید اجمل صاحب نیشنل کرکٹ کلب میں ان کے ساتھ رہا ہوں، اور مختلف دیگر کلبز کی طرف سے میں نے کرکٹ کو بھی کھیلا، پاکستان کپ پی سی بی کپ کھیلا میں نے، اور ساتھ ہی اس کے ماڈلنگ بھی کی، اور تقریباً اس 10 سپٹمبر کو مجھے 10 سال ہو جائیں گے اس فیلڈ کے اندر۔ آئلس کی ٹریننگ دے رہے ہیں میرے پاس، زیادہ تر آئی ایم بیسیکلی ٹرینر، میرا کام ٹرینرز کی ٹریننگ ہے، اور ہمارے پاس زیادہ تر ڈاکٹرز، پروفیسرز، سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، پی ایچ ڈی ہولڈرز، دے آر آلسو بیسیکلی کنسرن ود دیئر اکیڈیمکس ہیئر، ان کی بھی ہمارے پاس ٹریننگ، بیوروکریسی کی پوری ٹریننگ چلتی ہے ہمارے پاس۔ تو یہ جب آپ نے بتایا ڈاکٹرز، پی ایچ ڈی، آپ سے سینئر لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں، تو جب سکھانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی کہ آپ اتنے چھوٹے سے ہیں اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ جی دیکھیے، مشکل تو نہیں آتی، کیونکہ الحمدللہ اسکل سیٹ کے ساتھ چلتے ہیں، انٹرنیشنل اسکلس کو سیکھا ہوا ہے، لیکن یہ ایک ہیزیٹیشن ضرور ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ دھنک رہ جاتے ہیں کہ آپ ہمیں پڑھائیں گے، کیا آپ ہی ادھر سینئر ٹیچر ہیں؟ تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ جی اور بھی سینئر اور بھی اسٹاف ممبرس ہیں، میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کروں گا۔ اور بہت سارے میرے اسٹوڈنٹ مجھے میرا نام لے کے پہلے پکارتے ہیں، عثمان ابھی تک کلاس نہیں ہوئی، تو ایسے بھی بہت سارے کیسز ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر وقتاً فوقتاً جیسے ہی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ اس چیز یہ نارملائز ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا آپ کا جو یہ ادارہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہاں پہ کس قسم کی آپ جو ایجوکیشن دے رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، میل فیمیل کتنے ہیں، اور یہ کیا پروسیجر ہے اس کا تھوڑا سا جی، یہ کیمبرج کونسل 1980 سے اسٹیبلشڈ ہے جی۔ اس کی مختلف برانچز ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، باہر کے ملک میں بھی ہیں، مختلف نام سے ہمارا جو ہے یہ ایک برانڈ چل رہا ہے۔ 1980 میں سب سے پہلا انسٹیٹیوٹ فیصل آباد میں ایک کپلنگ سینٹر بنا، یہ اسی کی ہی ایک کڑی ہے۔ کیمبرج کونسل کم و بیش 2 سال سے اس بلڈنگ میں لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے۔ کیمبرج کونسل ڈز آفر آئلس، پی ٹی ای، او ای ٹی، اسپوکن انگلش، لینگویج سرٹ، اس کے علاوہ ہمارے پاس دیگر تمام تر یونیورسٹیز کے آل پریپریٹری ٹیسٹ، یہاں پہ ہمارے پاس نیٹ، گیٹ، سیٹ، لیٹ، یہ سارے ہمارے پاس کورسز ہوتے ہیں، اور یہاں ہمارے پاس اس وقت کم و بیش دیر آر 7 to 9 گروپس آر ہیئر، مارننگ، آفٹرنون، ایوننگ ٹل نائٹ تک ہماری کلاسز ہوتی ہیں، اور فیصل آباد کا کہہ سکتے ہیں یا شاید پاکستان کا آپ یہ واحد انسٹیٹیوٹ کہہ سکتے ہیں جو رات 1 بجے تک کلاسز آفر کرتا ہے۔ یہ نیٹ گیٹ سلیٹ جو آپ نے اتنی
लैंग्वेज बोली है, तो ये एक कोर्सेज़ का नाम है डेफ़िनेटली। तो आप थोड़ा-सा बताइएगा कि ये किस-किस चीज़ के कोर्सेज़ होते हैं ताकि आम लोगों को। जी, हमारा सबसे जो पॉपुलर कोर्स है ये है आईएलटीएस. IELTS is an international English language testing system. But people don't know what is IELTS here in फैसलाबाद. क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर IELTS के टीचर्स फैसलाबाद में, क्योंकि मुझे प्रोबेबल 5 इयर्स मैंने फैसलाबाद में काम किया है, ज़्यादातर फैसलाबाद में IELTS के टीचर्स वो हैं जो इंटरनेशनल नहीं हैं. चूँकि ये कोर्स इंटरनेशनल है, स्टूडेंट के फेलियर की रीज़न यही है कि स्टूडेंट बहुत सारे फेल होते हैं. पूरे पाकिस्तान का जो एवरेज बैंड है वो 4, 4.5 एंड 5, 5.5 है. उसकी रीज़न यही है कि हमारे पास टीचर्स जो हैं वो इंटरनेशनल नहीं हैं. दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि ज़्यादातर आइल्स के टीचर्स फैसलाबाद में, हमारी मार्केट में वो लोग टीचर्स मौजूद हैं जो हमें पिंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जो हमें इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे. पिंग्लिश है पाकिस्तानी रवायती इंग्लिश, पिंक इंग्लिश पढ़ा रहे हैं. रहा लिया दिया चुका की बाउंड्री से बाहर नहीं वो लोग आ रहे. दिस इज़ द बेसिक रीज़न वाई पीपल गेट फेलियर इन आइल्स एंड पीटी एज वेल. तो हमारा बेसिक ये इंग्लिश की डोमेन का काम है. फिर प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे फैसलाबाद में ये एक प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर आईएलटीएस के टीचर पीटी के या ओईटी के या नेट गैट के टीचर्स वो हैं जो खुद ही इसमें सक्सेसफुल नहीं हैं, यानी जिनका खुद का ही क्लियर नहीं है, वो लोगों को टीच कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, प्रोफेशनल्स भी आते हैं, वो हमें आके क्लेम करते हैं कि हमारी सेकंड अटैम्प्ट है, हमारी थर्ड अटैम्प्ट है. तो ये बेसिकली हमारे यहाँ ये चीज़ ऑडियंस को या स्टूडेंट्स को डिफ्रेंशिएट करती है कि हमारे पास एक तो इंटरनेशनल स्टाफ है और एक कोर्स के एक्सपर्ट हैं, एग्जामिनेशन से बिलोंग करते हैं, या वो जो हमारे ट्रेनर्स हैं या ऑफिशियल मेंबर हैं. तो ये बेसिकली हमारे पास जितने भी कोर्सेज हैं वो ओवरसीज़ पूरी दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन है, या फॉर एग्जांपल किसी ने जॉब के लिए जाना है, किसी ने एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना है, किसी को इमिग्रेशन चाहिए, किसी ने पीआर करनी है, तो उसके लिए ये सारे कोर्सेज हैं. और जो नेट गेट सेट मैंने बोला, जैसे आपने फरमाया, वो बेसिकली नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं. जैसे किसी ने इकरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, यूएटी में लेना है, तो उन्हें नेट गेट और लैट जो है ये लॉयर्स करते हैं. जी. अच्छा, दूसरा ये मैंने पूछना था कि जैसे आज पाकिस्तान के जो मुल्की हालात हैं माशी तौर पे, तो उसके हवाले से लोग ज़्यादातर बाहर के मुल्कों में जो जाना जो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, स्टूडेंट्स यूथ जितनी भी है वो चाह रही है कि जितनी जल्दी हो सके. तो आपको क्या लगता है कि उससे हवाले से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास हैं, लोग जा रहे हैं, ज़्यादा जा रहे हैं उसमें? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया. इस वक्त 2.2 मिलियन स्टूडेंट्स कैन गेट कंसेप्शन ऑफ अब्रॉड. माइंड ट्रे इतना हुआ है कि 22 लाख अफराद सिर्फ पंजाब में से मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, जो कि पूरे पंजाब की क्रीम थी. उसमें मेरे पास ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स थे जिनको बदकिस्मती से मुल्क छोड़ के जाना पड़ा. और ये इस कंटेम्प्रेरी और इतने ज़्यादा जो मुश्किल टाइम के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के जा रहे हैं. यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनकी डिग्रीज चल रही हैं, लाखों करोड़ों रुपया लगा के वो डिग्रीज़ को लेते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हमारा कोई फ्यूचर नहीं है. इसलिए हमारी तादाद इस वक्त डबल ट्रिपल हुई हुई है. हमारे पास जहाँ आमतौर पे 5 to 7 ग्रुप्स होते थे, वहाँ हमें 7 to 9 ग्रुप्स डील करने पड़े और हमें अपनी कैपेसिटी को भी जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ा है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस वक्त मुल्क छोड़ के ना सिर्फ जा चुके हैं, बल्कि अ प्लेथोरा ऑफ स्टूडेंट्स दे आर डायरेक्टली कंसर्न्ड टू लीव द पाकिस्तान. तो आपके पास कोई ऐसे कोर्सेज़ भी तो हैं और होंगे कि जो पाकिस्तान में ही जो उनको अच्छा फ्यूचर मिल सके, कोई इस तरह की भी आप एजुकेशन दे रहे हैं, ये भी? जी बिल्कुल, हम डिजिटल लेवल के ऊपर भी कैम्ब्रिज काउंसिल कुछ कोर्सेज़ ऑफ़र करता है, जिसमें ई-कॉमर्स के कुछ कोर्सेज़ हैं, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्सेज़ हैं, वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज़ हैं. तो कंप्यूटर से रेलेवेंट काफ़ी कोर्सेज़ हैं जिससे स्टूडेंट बच्चियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी भी बच्चियाँ हैं जो घर पे बैठ के डिज़ाइनिंग के ज़रिए, एडिटिंग के ज़रिए या कंटेंट राइटिंग के ज़रिए पैसे कमा रही हैं. तो हम यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं कि बाहर ना सिर्फ जाइए, बल्कि यहाँ रहकर मुल्क पाकिस्तान के लिए भी डॉलर बनाइए आप. बहुत बहुत शुक्रिया. ये थे जी उस्मान फ़ारूक, जिन्होंने लोगों को तो सिखा रहे हैं, बाहर जाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और पाकिस्तान में भी वो चाह रहे हैं कि लोग यहाँ सीख के यहाँ भी काम कर सकें, लेकिन ख़ुद ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और ख़ास तौर पे फैसलाबाद के लिए भी बाइसे फ़ख्र है. तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, बड़े मसरूफ़ होते हैं. इसके साथ ही नसरीन बुखारी को एतबार में से इजाज़त. बहुत बहुत शुक्रिया.